Welcome my dear students. In this video we are going to work out a time series problem relating to parabolic trend, which is also known as quadratic trend or second degree equation. So the question is, fit a parabolic trend for the following time series and estimate the profit for the year 2010. So ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ 2010ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2001 to 2007ವರೆಗೂ ನಮಗೆ 2001ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ to proceed with the answer part solution, first two columns you take it from the question itself, that is year and profit. The profit you take it as y, that is the actual data. So years matte profit as it is question inda tegidkondidaadmele we have to assign the value of x values anna nave assign ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 0 ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 years are given. That means odd number of years. When odd number of years are given, you have to identify the middlemost year. ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ 1 2 3 ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷ 2004 is the middlemost year. So for the middlemost year, you have to put the value of x as 0. Odd number of years data ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ middlemost year should be taken as 0. middlemost yearಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ -1 -2 -3 -4 -5 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸು. ದೆನ್ 0ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸು +1 +2 +3 +4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ವೆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಪುಟ್ 0 ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. above that you assign values like -1 -2 -3 and -4, and below 0 you go with positive values of 1 2 3 4 5 like that. So that's how we allocate the x values. So x column ಆದಮೇಲೆ x square, that is x ಕಾಲಮನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ -3 into -3 will become +9, -2 into -2 will be +4, -1 into -1 will be +1, 0 into 0 is 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9. Then come to the x cube column. x cube ಅಂದರೆ ಈಗ 3 times x ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ x into x into x 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The first value you have -3. That means -3 into -3 into -3 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. So 3 into 3 9, 9 into 3 27. First one is -27. Then minus into minus ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 2 4, 4 into 2 8, therefore -8 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೆನ್ -1ಗೆ -1 ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು -1 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 0ಗೆ 0, 1ಗೆ 1, 2 into 2 into 2 is 8, 3 into 3 into 3 is 27. So that is x cube. The next column you should take x to the power of 4. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ
minus into minus plus, plus into minus minus, minus into minus plus. So ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 81. Then 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. Then 1ಗೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 0ಗೆ 0, 1ಗೆ 1, 2ಗೆ 4 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 16 and 3ಅನ್ನು 4 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 18. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ x to the power of 4 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Next column is xy, that is multiplication between these two columns. x ಮತ್ತು y column ಅನ್ನು multiply ಮಾಡಬೇಕು. So if you take 50 into minus 3, that should be minus 150. 60 into minus 2, that is minus 120. 55 into minus 1, minus 55. 61 into 0, that should be 0 only. 72 into 1, that is 72. 73 into 3, 2. Oh, that should be 146. 75 into 3, that is 225. And the last column is x square into y. That means you are multiplying between these two columns. Profit y and x square. So 50 into 9, that is 450. 60 into 4, that should be 240. 55 into 1, that is 55. 61 into 0, 0. 72 into 1, 72. 73 into 4, that should be 292. Then 75 into 9, that is 675. So once these columns are finished, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸು ಕ್ವಶನಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಸೇಲ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರು, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೈ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮೇಷನ್ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ 446. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ 0 ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 28. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ 196 if you add. And xy column, if you total, that should be summation xy 118. And summation x square y is 1784. With this, the table part is completed. Once the table part is finished, we should go with the calculation of equations. Nodi, equations anna first parabolic equation anna barkoli. This is the parabolic trend equation, that is y equals to a plus bx plus cx square. Y equals to a plus bx plus cx square. Adadmele write the 3 normal equations. ಈ 3 normal equations ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ we use 3 normal equations, that is summation y equals to na plus b summation x plus c summation x square. Summation xy equals to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. Then summation x square y is equals to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x to the power of 4. These formulas are very important, normal equations. ಇದನ್ನು ನೀವು
ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು. ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಇದೆ. ವೆರ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ವೈ? ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಈಸ್ 446. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ವೈ ನಾವು 446 ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 446 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7. ದೇರ್ ಫೋರ್ 7 ಇಂಟು ಎ 7a. ಎನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 7a. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಬಿ. 0 ಇಂಟು ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಇಂಟು ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 28 ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 28 ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದರೆ 28c. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಗೋ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ 118. ಸೊ 118 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸು. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸು 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 ಇಂಟು ಎ ನಮಗೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 28. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 28, ದೆನ್ ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 28b. ದೆನ್ ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು 0 ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 118 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28b. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಇದೆ. ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್. You have 1784. Write that summation x square place ಅಲ್ಲಿ x square y place ಅಲ್ಲಿ 1784. Then a summation x square. Summation x square is 28. 28 into a 28a. Then b summation x cube. X cube value 0 ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Therefore 0 into b that is nothing, 0. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Then c summation x to the power of 4. x to the power of 4 value is to 196. Therefore 196 into c that is 196c. ಈಗ ಮೂರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಈಗ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇರುವಂತಹ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 118 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28b ಅಂದರೆ 28b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 118. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 118/28. 118/28 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you are getting 4.2143. that means you got the value of b. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು a b c 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನು 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 446 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7a ಪ್ಲಸ್ 28c ಆ್ಯಂಡ್ 1784 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28a ಪ್ಲಸ್ 196c. ಸೊ ಈ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇನ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್.
ಈ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ 7a ಇದೆ, 28a ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 7ಅನ್ನು 28 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. So if this equation is multiplied with 4, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 28a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 446 into 4 if you multiply, 446 into 4 if you multiply, that will be 1784. Then 7a into 4, that is 28a. Then 28c into 4, that is 112c. So 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಉಳಿದೋಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನೋ ಅಡಿಷನೋ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇದನ್ನು 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ 1784 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28a ಪ್ಲಸ್ 196c. ದೆನ್ ನಾವು 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನು, ಈಗ ಇದು ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಷನು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನು. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನು ಅಂದರೆ ನಾವು 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1784 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 0 ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 28a ಪ್ಲಸ್ 28a ಮೈನಸ್ 28a ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 196c ಮೈನಸ್ 112c. 196c ಮೈನಸ್ 112c, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 84c ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0/84. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. 0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ, 0ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಆದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 0. c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲೇ ಬಂತು, ಈಗ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು c ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 446 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7a ಪ್ಲಸ್ 28c, ಅದರಲ್ಲಿ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7a plus 28 into 0. 7a plus 28 into 0. Therefore, 7a equals to 446. A equals to 446 by 7. So, that's the value of A. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 446 equals to 7a plus 28c ಅಲ್ಲಿ c ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ we are substituting the value of c. That means 0ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 28 into 0 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು 7a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 446. 7a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 446, ದಟ್ ಈಸ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 446 by 7. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಈಸ್ 63.7134. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 63.7143 ಬಿಕಾಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 4.2143. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4.2143. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 4.2143 ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಈಗ 2010 ಅಲ್ವಾ, 10ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ 2001ಇಂದ 2007ವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ
2001ಗೆ -3, 2002ಗೆ -2, 2003ಗೆ -1 ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2005 ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2006ಗೆ 2, 2007ಗೆ 3 ಇದೆ, 2008ಗೆ ಅದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, 2009ಗೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ, 2010ಗೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. 2007ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3, 2008 ಬಂದಾಗ 4, 2009ಗೆ 5, 2010ಗೆ 6. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6. x value is 6 because for the year 2010 that is the x value. So x value 2006ಗೆ 10 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೂಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ a plus bx plus cx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ bx x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 6, x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 6 ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಇಯರ್ಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ cx ಸ್ಕ್ವೇರ್, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರು. ದೆನ್ 0 ಇಂಟು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 63.7143 ಪ್ಲಸ್ 4.2143 ಇಂಟು 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25.2858. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 89.0001. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 89. ಸೊ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010 is 89. That's the end of this problem.